تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. اچھا یہ دعا جو ہے نا بڑی زبردست ہے. یہ صرف کشتی میں بیٹھنے کی دعا نہیں ہے. کسی بھی سواری میں آپ نے بیٹھنا ہو، ٹرین میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، یہی دعا مانگے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ حقیقت ہے، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لینڈ کرنا ہے. ظاہر وہ کشتی بھی تو لینڈ کرتی ہے نا، جہاز جو ہے ہوا میں اڑ کے زمین پہ لینڈ کرتا ہے اور کشتی بھی پانی میں چل کے کنارے پہ جا کے لینڈ کرتی ہے. تو چلنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے ہے، لینڈ کرنا بھی اس کا اللہ کے حکم سے. ایک یہ دعا ہے اور دوسری سورہ الزخرف میں آئے گی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی ہے کہ ہم نے یہ جو مویشی دیے ہیں، یہ سواریاں دی ہیں اس لیے کہ جب تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو ان الفاظ کے ساتھ، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ہستی، اسی کے لیے تسبیح ہے جس نے مسخر کر دیا اس سواری کو ہمارے لیے. اونٹ جتنا طاقتور ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے مسخر نہ کیا ہو وہ تو قریب نہ لگنے دے کسی کو. ایک نکیل کے ذریعے ایک بچہ بھی اسے لے کے چلتا ہے، اس کے اوپر آپ سواری کرتے ہیں، 1 مہینے تک وہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں اور باقی سواریاں بھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں. فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو ہوا میں پانی کے اندر موجود ہے وہ تو اللہ نے رکھی ہے نا. اگر یہ غائب ہو جائے تو چیزیں ڈوب جائیں گی. کئی بار ایئر ٹریول کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں جن میں ہوا آلموسٹ غائب ہوئی ہوتی ہے، تو کئی 100 فٹ جہاز ایسا نیچے آ جاتا ہے اور اگر وہ زمین تک یہ غائب ہو تو دڑا لا کے نیچے ہی لگے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اللہ ہی نے مسخر کیا ہے یہ تمام قدرت کے قوانین کو، انسان کا تابع فرمان بنا دیا. ادروائز اگر آپ ماچس کو آگ لگائیں اور 10 دفعہ وہ جلے اور اگلی 5 دفعہ نہ جلے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو قانون قدرت ہے اس کو کبھی وہ فالو کرے کبھی نہ کرے، تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی کام ہو سکتا تھا؟ کوئی ہوٹل والا آپ کے آرڈر کے اوپر کوئی روٹی یا سالن پکا سکتا تھا؟ اس نے یہی آپ کو کہنا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری باری آگ بال جائے. بال گئی تو پکا دیں گا، نہ جلی تو نہیں پکاؤں گا. دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پاسبل نہ ہوتی اگر یہ محکم قوانین اللہ تعالیٰ کے نہ ہوتے. ہاں اللہ کے لیے یہ محکم نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ توڑ بھی سکتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ انہی کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ انہی کے لیے ہی راستہ نکالا گیا. باقی یونس علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے تھے اور اس سے بھی ان کو گرایا گیا سمندر کے اندر، ان کے لیے تو کوئی زمین میں راستہ نہیں بنا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب کبھی قانون کو توڑے، ادروائز یہ اتنے محکم قوانین ہے اور اسی کی وجہ سے سائنس کی ایجادات پاسبل ہے. ادروائز اگر پیٹرول کو آپ آگ لگائے 3 دفعہ آگ لگ جائے 4تھی دفعہ نہ لگے تو پھر آپ پیٹرول انجن نہیں بنا سکتے، ڈیزل انجن نہیں بنا سکتے. پھر تو آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ جہاز کی مرضی ہے کہ اس کا انجن آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے. اس لیے ہم ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھے. اگر ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو، گاڑی کے ٹائر اور زمین کے درمیان فرکشن نہ ہو تو آپ چل ہی نہیں سکتے. ٹرین پٹری کے اوپر چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے ٹائر اور پٹری کے درمیان فرکشن نہ ہو، ادروائز تو سلپ کر جائے گی. اور جو ایلیویٹ ہو کے ٹرینیں چل رہی ہیں جس طرح بلٹ ٹرینز ہیں، ان کے وہ شروع میں تو وہ ٹائروں پہ چلتی ہے، جب ایک خاص سپیڈ حاصل کر لیتی ہے اس کے بعد اس کی میگنیٹک فیلڈ کو وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر وہ جس طرح جہاز بھی جب تک 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو کراس نہ کرے اس وقت تک ٹیک آف نہیں کر سکتا. اگر وہ سپیڈ گین نہ ہو اس رن وے میں تو بس وہ پھر جہاز گیا جا کے سامنے لگے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رن وے ختم ہو گیا ابھی وہ سپیڈ گین نہیں ہوئی کیونکہ مخالف بازو کا ہوا ایسی چل رہی ہوتی ہے وہ 300 کلومیٹر کراس نہیں کرتی. تو اگر اس وقت جہاز کو ٹیک آف کروایا جائے تب بھی ٹیک آف نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اتنی پھر اپ لفٹ پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جہاز کو سپورٹ کر سکے. اس طرح ٹرین بھی جو بلٹ ٹرین ہے پہلے وہ ٹائروں پہ چلتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ٹائر اٹھا لیے جاتے ہیں جب وہ اتنی سپیڈ حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ میگنیٹک فیلڈ. لیکن اب میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو اس میں سلپ پیدا ہو رہی ہے، وہ جو میگنیٹک فورس ہے وہ تو قدرت نے رکھی ہے اس کے اندر، وہ ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم. اسی طریقے سے جو ہائی سپیڈ ٹرینز ہیں جو 300 کلومیٹر تک چلتی ہیں، جو ٹائروں کے اوپر چلتی ہیں، انرجی وہ اپنی اس وائر سے لے رہی ہے جو اوپر چل رہی ہے. اس کے ساتھ مسلسل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹینڈ ہوتا ہے وہ انجن کے اوپر جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے اس سے انرجی لے رہا ہوتا ہے. اب اس بجلی کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ تمام قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے اتنے محکم بنائے ہیں کہ یہ ہر دفعہ اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اگر یہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں کہ کبھی پرفارم کریں کبھی نہ کریں پھر دنیا میں کوئی بھی ایجاد نہیں ہو سکتی تھی. یہ سائنس کے محکم ہونے کی وجہ سے، سائنسی قوانین یا بہتر تو ان کو ہم قانون قدرت کے اللہ کے قوانین کے محکم ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاسبل ہوئی ہیں. لہٰذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جہاز اللہ کی وجہ سے اڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے حکم سے اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چلتے ہیں بادبانوں والے پہاڑوں کی مانند، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہے ہیں کیونکہ اگر فورس آف بوئنسی نہیں ہوگی جہاز ڈوب جائے گا. ایک سوئی ڈوب جاتی ہے پانی میں لیکن ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز وہ نہیں ڈوبتا. کیوں؟ اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہے.
उसको डिजाइन इस एतबार से किया गया कि जिस एतबार से उसका वजन है उस एतबार से उसका सर्विस एरिया जो पानी के साथ टच करना है वो हमने बड़ा बनाया है। उसी को छोटा कर देंगे वो डूब जाएगा। उनको पता होता है कि इतना वजन डालना है तो इतना उसका पैदा होना चाहिए, इतना सर्फेस एरिया हो ताकि वो पानी उसे सपोर्ट कर सके। फिर भी कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर रहता है, मुकम्मल तौर पर ऊपर नहीं तैरता, वो अंदर रहता है कुछ हिस्सा, और वो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल के तहत कैलकुलेट हो जाता है कि बैरी जहाज जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, जब बैरी जहाज को आप पानी में रखते हैं, वो लॉन्चिंग भी अगर आप वीडियोस देखें बड़ा मुश्किल काम होता है, इतनी वजनी बराग वो हेलीकॉप्टर से तो नहीं उठाया जा सकता। वो रोलिंग फोर्स को यूज करके और उसको घसीट के अंदर लेके जाते हैं। जब वो पानी में जाता है तो वो पानी को रिमूव करता है वहां से, उतने हिस्से में बैरी जहाज आ जाता है पानी के अंदर। तो वो जितना पानी उसने दाएं बाएं किया होता है ना, उस पानी का जितना वजन होता है ना, उसके बराबर फोर्स लग रही होती है। इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। अगर वो फोर्स कम हो जाए तो जहाज डूब जाएगा, अगर वो बैलेंस हो जाएगी तो जहाज फिर तैरेगा। ये टाइटैनिक क्यों डूबा था? जब उसमें शराब पड़ा तो उसके निचली मंजिल के अंदर वो पानी भरना शुरू हो गया। जब पानी भरना शुरू हुआ तो उसका वजन उसके सरफेस एरिया से बढ़ गया, वो डूब गया। और आप दोस्त जो होती हैं आपकी सबमरीन्स, उनमें आपने खुद ये सिस्टम रखा होता है, आप दोस्त कभी भी समुद्र में नीचे जा ही नहीं सकती जब तक कि आप उसके अंदर कोई वजन न डालें। अगले जमानों में तो जब शुरू में आप दोस्त थी तो खुद वजन उसमें डालते थे। अब जो लेटेस्ट है उसमें वो पानी भरते हैं ताकि वो पानी इतना ज्यादा हो जाए कि वो नीचे चली जाए। इसलिए आप देखते थे आप दोस्त का जो सर्फेस एरिया उन्होंने बड़ा कम रखा होता है, तो उसकी गोल स्ट्रक्चर रखी होती है, वो लंबूतरी सी होती है। तो अगर चौड़ी बनाएंगे तो फिर उसमें आप जितना मर्जी पानी डालते जाए, वो जब तक पूरा उस पर उसको गर्क नहीं करेंगे वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसलिए आप देखते हैं वो लंबूतरी होती है, उसका सर्फेस एरिया जो टच कर रहा है पानी के साथ वो थोड़ा बनाया जाता है ताकि जैसे ही इसमें पानी ऐड किया जाए तो अपने वजन की वजह से अंदर चली जाए। और जब बाहर निकलना होता है वो पंप्स के जरिए पानी को बाहर निकालते हैं, वो हल्की होती है ऊपर आ जाती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों है? ये सारी साइंस इसलिए पॉसिबल है कि जो अल्लाह ताला के मुहकम कवानीन है ये अल्लाह ने मुसख्खर किए हुए हैं इंसानों के लिए। लिहाजा ये बात उससे शुरू हुई थी कि ये अल्लाह के हुक्म से इसका चलना है और उसी के हुक्म से रुकना है। वाकई ये अल्लाह ही चला रहा है हर चीज। हाँ, अगर अल्लाह ताला ये कवानीन को जरा सा भी डिस्टर्ब कर ले तो ये सारे के सारे मामला तलपट हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने ये सारी क्वालिटीज रखी हुई है। और अभी तो कई ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है। आज से 100-150 साल पहले का इंसान तो नहीं जानता था कि सूरज एक दिन में इतनी बिजली देता है इस प्लेनेट अर्थ पे कि हजारों साल के लिए बिजली की जरूरत पूरी हो सकती है अगर उस रोशनी से हम बिजली बना लें। ये तो जब सोलर सेल बने तो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी अगर ये लोड शेडिंग की बरकत ना होती तो आपको कभी सोलर प्लेट्स का तारुफ भी ना होता, अगर बिजली गवर्नमेंट पूरी कर रही होती। बाकी मुल्कों में इसलिए तारुफ आ गया कि वहां पे उनको ग्रीन एनर्जी की वजह से डीजल पेट्रोल जलाने से एनवायरमेंट खराब होती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, लिहाजा ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। इसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं, जिसमें आपको चीज जलाते नहीं, जंगलात भी नहीं आपको जलाने पड़ते। वरना पुरानी ट्रेनें तो आपको पता है स्टीम इंजन जो है वो छांगा मांगा गया, जो जंगलात है आपको पता है क्यों उगाए गए थे? स्टीम इंजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। जब तक स्टीम इंजन थे तो फिर लकड़ी के जंगल उगाना पड़ते थे कि उससे लकड़ी बनाए और वो लकड़ी आप इंजन में झोंके और फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस हो और ये इंजन चले। अल्लाह भला करे हजरत डीजल का, वो डीजल नाम था उस बंदे का, हाँ हजरत डीजल मुसलमान होता तो रहीमहुल्लाह व रज़ियल्लाहु अन्हु सलाम भी कह देता। हजरत डीजल ना होते और डीजल इंजन ना बनता तो कभी भी ट्रेनें डीजल इंजन के ऊपर शिफ्ट ना होती। आज लोगों को याद भी नहीं है, वो आप तस्वीरों में पुराने कोई वीडियोस चले तो स्टीम इंजन नजर आते हैं। तो हालांकि दुनिया हमेशा से जानती थी कि स्टीम प्रोड्यूस होती है। ये स्टीफन को ही आइडिया आया, उसने इंजन बनाया, हजरत स्टीफन ने, ठीक है, और दुनिया भी कायाकल्प कर दी उसने। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी मौजूद थी, बस वो तजुर्बा कामयाब हुआ। आज हर तरफ सोलर सोलर हो रही है और अब दुनिया बेफिक्र है जी। पहले तो टेंशन थी पेट्रोल मुक गया फिर क्या करेंगे, मुक जाए, ठीक है, अल्लाह ताला ने ये सोच दी। और अभी तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी जो अल्लाह ने रखी हुई है 1 मिलियन किलोग्राम यानी 10 लाख किलो कोयला जलाया जाए और 1 किलो यूरेनियम तो बराबर की एनर्जी है। 1 किलो यूरेनियम इतना बड़ा नहीं होता। यूरेनियम की डेंसिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना होती है लोहे से। यूरेनियम से ज्यादा अगर डेंसिटी है किसी चीज की तो गोल्ड है, वो भी करीब करीब। तो ये 8.3 वो 9.3 के करीब जो लोहे की डेंसिटी है। तो इतना सा जो लोहा है ना, वो इतना सा यूरेनियम वो ऑलमोस्ट 1 किलो बनता है। इससे आप फिशन प्रोसेस के जरिए इतनी एनर्जी हासिल करते हैं जो 10 लाख किलो, 1 किलो नहीं, लाख किलो नहीं, 10 लाख किलो कोयला जलाने से हासिल होगी। तो इसलिए आप बताइए जो अमेरिका और रशिया ने जो अब सब बैरिंग्स बनाई है वो न्यूक्लियर है। वो पेट्रोल नहीं साल लेके जाती है, डीजल नहीं लेके जाती है, न्यूक्लियर प्लांट पूरे पूरे लगे हुए यूरेनियम रख लें, साल ही फिरते रहे जितने मर्जी जाना है। कितना बड़ा सोर्स है, लेकिन ये महंगा है, इसमें एहतियातें बहुत ज्यादा है। उनका ख्याल आप रखेंगे तभी आप इसको चला सकते हैं, अदरवाइज तबाही ज्यादा है इसमें। मतलब ये सोलर वाला नहीं है कि भाई आप किसी बंदे को बुला के तो 2 प्लेटों पर लगवा लें, नहीं, पूरा भला ही उड़ाओगे, ठीक है, अगर करने में कामयाब हो जाए। वैसे ये होता नहीं है इस तरह। एटम बम को एक्टिवेट करने के लिए भी कोई ये नहीं है कि इसको आपने कोई आग लगाई तो चल पड़ना है। ये इतनी कंट्रोल एनवायरनमेंट के बाद इसका ये रिएक्शन शुरू होता है। लिहाजा ये यूरेनियम कोई खतरनाक इस हवाले से नहीं होता कहीं पे फट जाए। इवन एटम बम भी कोई लाए तो उसको चला नहीं सकता, उसको चलाने के लिए भी एक टेक्निक चाहिए, आम हालत में नहीं है।
जिन लोगों को फिक्र पड़ी रहती है एटम बम चोरी हो जाए, हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, चलाओ नहीं है उनको सकता, ये कोई बम नहीं है, बारूद नहीं इसको आप चला ले आग के जरिए। तो ये अल्लाह ताला के कवानीन है।